Hello students. Next is the type of lymphocytes, that is the type of T lymphocytes here. Those type of cells which are involved in the cell mediated immune responses. So those are the clones of the T lymphocytes or the T cells which are called as the lymphoblast. So those are the helper cells, killer cells, suppressor cells and the memory cells here. Okay, so then what they are going to responsible to have in this mechanism of invading the microorganism. So the helper cell produces the, so that means when it come in contact with the antigens, okay, all these they take actions here, okay, whatever the lymphocytes they are present in our body, so they, when they are sensitized, when they are come in contact with an antigen, then only they become actions here, then only they bring about the action in the body here. So that may be the cell mediated immune system or the it is maybe the antibody mediated immune responses here. Okay, now we are going to be concentrate on the this lymphocyte, that is the helper cells, killer cells and the suppressor cells here. So that means here when these lymphocytes, when they become that is sensitized, they are responsible to produce a lymphokines, which were helper cells. So they produces the lymphokines for performing a several functions here. ओके, लिम्फोकायनिन जे आहे प्रोड्यूस करणार की कशासाठी म्हणत तर त्यांना काही फंक्शन्स करायचे. दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ सेवरल type of functions here. That is, in that first one is the proliferation of a T cells here. So once again there is a T cells, that means they bring about the once again the performance which will produce the these functions as the helper cells, killer cells, suppressor cells and the memory cells here. Stimulation of a B lymphocytes here. Yes, definitely B lymphocyte is responsible to produce the antibodies here. So those antibodies are necessary to defend with the pathogens here. And that is the attractions of macrophages here. Once again, macrophages, they are phagocytic in nature, so they engulf these microorganisms here. So they have to be present there, they should attack the these microorganisms here. So this function is done by the, that is the helper cells for the attraction of the macrophages here. Okay, so they have to bring in function now. So they have to begin with the action here. So these actions are brought by the helper cells, like the stimulation of a B lymphocytes, proliferation of a T cells and the attraction of a macrophages here. Okay, म्हणजे हे क्लिअर झालं तुम्हाला. तर आता किलर सेल्सला दुसरं नाव असं म्हणलं सायटोटॉक्सिक टी सेल्स म्हणलेले. का म्हणलं तर की असं केमिकल रिलीज करणार की तो त्या सेलला किल करणार. ठीक आहे, म्हणून त्याला काय म्हणलं सायटोटॉक्सिक, सेलला किल करणार, टॉक्सिन सबस्टन्स रिलीज करणार, म्हणून तो सायटोटॉक्सिक टी सेल्स असं म्हणलेलं आहे. किलर सेल्स, किलर सेलचं मिनिंग तुम्हाला माहिती, म्हणजे किल डायरेक्टली काय करणार, किलच करणार. म्हणून इथे काय म्हणले, दिस सेल्स इट इज गोइंग टू डायरेक्ट, okay, that is the direct attack and destroy the invading microbes here. डायरेक्ट अटॅक करणार, डिस्ट्रॉय करणार इवन द इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स अँड द कॅन्सरस सेल्स. ठीक आहे, ते मायक्रोऑर्गॅनिझम असू दे, मायक्रोब्स असू दे किंवा तो इन्फेक्टेड बॉडी सेल असू दे किंवा तो कॅन्सरस सेल असू दे, की काय करणार, डायरेक्टली दे आर गोइंग टू बी किल बाय दीज किलर सेल्स, म्हणून त्याला किलर सेल्स असं नाव दिलेलं आहे. लक्षात यायचं ना तुम्हाला, तो नाव पण आपलं कसं इझी ते दिलेलं आहे की अंडरस्टँडिंगमध्ये पण इझी होणार आणि आपल्याला नीट एक्झाममध्ये पण इझी होणार. अँड दीज सेल्स ते बाइंड टू द इन्फेक्टेड सेल्स, की हे असं सेल आहे की सेल आहे तर इथं काय होणार, तो बाइंड होणार. ओके, सो दे विल बाइंड हिअर. सो बाइंड टू द इन्फेक्टेड सेल अँड सेक्रेट अ परफोरिन्स. काय केमिकल सेक्रेट करणार, तो परफोरिन्स. इम्पॉर्टंट हे लक्षात ठेवा की कसं इथं लिफोकायनिन्स आहे, इथं परफोरिन्स आहे, विच मेक अ होल इन द इन्फेक्टेड सेल्स. ठीक आहे, त्यांचं सेल मेम्ब्रेन जे आहे तो डिस्ट्रॉय करणार. कुणाचं, की तो मायक्रोब्स असू दे किंवा तर जे काही व्हायरस किंवा तो बॅक्टेरिया असतो त्यांचे जे काही सेल मेम्ब्रेन आहे तो काय करणार, इन्फेक्ट करणार. ठीक आहे, सो दॅट मीन्स दे विल डिस्ट्रॉय, सो विच मेक अ होल इन द इन्फेक्टेड सेल हिअर. ठीक आहे, कोण करणार, तो की दॅट इज द किलर सेल्स करणार. ठीक आहे, आणि सप्रेसर सेल सप्रेस द एंटायर इम्युन सिस्टम टू अटॅक ऑन देअर ओन बॉडी सेल्स हिअर. म्हणजे इथे काय करणार की दे विल इनहेबिट द टी सेल्स अँड द बी सेल्स which is the actually the action has been stopped to defend the, that is the antigen. Once again they should not defend with the body's own cell, so that they have to be stopped here.
ओके. सो बिकॉज ऑफ विच दे विल सप्रेसेस द इम्युन सिस्टम आहे की ॲक्शन झाल्यानंतर जे काही इन्वेडिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं प्रोसेस झाल्यानंतर जे आहे हे मेकॅनिझम स्टॉप व्हायला पाहिजे. मग ते स्टॉप होण्यासाठी हेल्प करणारा सेल कोण आहे? सप्रेसर सेल आहे. किंवा स्वतःचे बॉडीचे सेल की इन्फेक्शन झाल्यानंतर पुन्हा काय इन्फेक्शन झाल्यानंतर हे हेल्पर सेल किलर सेल जे फंक्शन करतात ना की किल करण्यासाठी किंवा त्यांना की लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करणं, अँटीबॉडीज प्रोड्यूस करणं हे करतात. पुन्हा तो सेल काय व्हायला पाहिजे? फंक्शन स्टॉप व्हायला पाहिजे. मग स्टॉप करण्यासाठी कोण आहे? सप्रेसर सेल आहे. म्हणून त्याला सप्रेस असं म्हणलेलं आहे की दे आर रेस्पॉन्सिबल they are suppress the entire immune system to attack on its own body cells की पुन्हा स्वतःच्या बॉडीच्या सेलवरती अटॅक करू देणार नाही आहे. कोण? हेल्पर सेल. म्हणून त्याला सप्रेसर सेल म्हणून त्याला काय म्हणले? सप्रेसर असं म्हणलेलं आहे. ठीक आहे. मेमोरी सेल्स काय म्हणले? दीज सेल्स कीप अ रेडी टू माउंट अ रॅपिड अँड द विगोरियस अटॅक ॲज सून ॲज द सेम पॅथोजन इन्फेक्ट द बॉडी अगेन हियर. डेफिनेटली तुम्हाला मध्येच म्हटलेलं आहे की ॲक्वायर्ड इम्युनिटीचं एक प्रॉपर्टी होतं मेमोरी म्हणून की इथं पण तो सेल आहे मेमोरी सेल की मेमोरी सेल असं आहे की सो दॅट विल कीप अ मेमोरी ऑफ दॅट सेल दॅट इज द व्हायरस ऑर द बॅक्टेरिया इफ इट इज गोइंग टू अटॅक द नेक्स्ट टाइम. Okay, then it will be recognized as it has been attacked so that the antibody should be destroy that virus cell or the bacterial cell, so that memory is kept in these structures, these cells called as a memory cells. So only we call them as these cells keep a ready to mount a rapid and vigorous attack. ओके. पुन्हा आल्यानंतर त्यांना रॅपिड आणि विगोरियसमध्ये अटॅक करणार as soon as the same pathogen infect the body again. दुसऱ्यांदा ते इन्फेक्ट केल्यानंतर पुन्हा त्यांना काय करणार? अटॅक करणार आणि डिस्ट्रॉय करणार. हे जे 4 प्रकारचे सेल जे आहे की तो टी लिम्फोसाइटचे सेल्स आहेत आणि अँटीबॉडी प्रोड्यूस करणारा सेल म्हणजे बी लिम्फोसाइट्स आहे. म्हणजे हे थोडक्यात हे जे सेल्स आहे की तो इन्वेडिंग प्रोसेसमध्ये हेल्प करणारा सेल्स आहे. ठीक आहे. भलेही त्यात हेल्पर सेल असू दे किंवा तो किलर सेल्स असू दे. तर ओव्हरऑल मला असं म्हणायचं की हे जे सेल्स आहे की तो डिस्ट्रॉय करण्यासाठी एक प्रकारचे हेल्पर सेल असं म्हणू शकतो. का म्हणलं तर हे बघा लिम्फोसाइटला ते स्टिम्युलेट करणार अँटीबॉडीज म्हणजे स्वतः तरी अँटीबॉडीज प्रोड्यूस करत नाही पण बी लिम्फोसाइटला स्टिम्युलेट करणार. मॅक्रोफेजेसला स्टिम्युलेट करणार की एनगल्फ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणून की टी सेलला किंवा म्हणजे टी लिम्फोसाइट्सला पुन्हा एकदा प्रोलायफरेशन आणि डिफरन्शिएशनमध्ये घेऊन जाणार. किलर सेल्स डायरेक्टली काही करत नाही, काय कोणाचा काही विचार न करता डायरेक्टली किल करणार की स्वतःचा बॉडी सेल्स नाही आहे किंवा नॉन सेल्फ सेल्स आहे म्हणून काय त्यांना काय करणार? डिस्ट्रॉय करणार. आणि सप्रेसर सेल काय करणार की हे जे मेकॅनिझम झालं किंवा जे काही की हे जे अँटीबॉडी रिॲक्शन झालं की झाल्यानंतर मेकॅनिझम किंवा डिस्ट्रॉय झाला मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्यावेळेस हे स्टॉप व्हायला पाहिजे. मग हे स्टॉप होण्यासाठी त्यांना काय करतात? ते इम्युन सिस्टमला सप्रेस करायला पाहिजे. म्हणून त्यासाठी कोण पाहिजे? सप्रेसर. नाही तर सप्रेस नाही केलं तर काय होतं? पुन्हा स्वतःचा बॉडी सेलला डिस्ट्रॉय करणार. म्हणून तिथे कोण पाहिजे? सप्रेसर सेल पाहिजे. मेमोरी सेल पुन्हा तोच जे काय पॅथोजन आहे तो नेक्स्ट टाईमला अटॅक केल्यानंतर त्याला मेमोराईज करून ठेवण्याचं काम जे आहे कोण करायला लागले? मेमोरी सेल करायला लागले. ठीक आहे. हे जे 4 प्रकारचे सेल म्हणजे हे की दे आर द लिम्फोब्लास्ट विच आर द टाईप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स आहे. ठीक आहे. आता नेक्स्ट जे आहे तर नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये बी लिम्फोसाइटचं कन्सेप्ट बघूया. ठीक आहे. थँक्यू.